قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید شہداء، ماتم داران ابوالفضل عباس و عبداللہ حسین علیہ السلام. یہ آج کربلا کے عشرے کی چوتھی مجلس. وقت کم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے مضمون بیان کیے گئے سبھی اپنی جگہ جامع اور معنی نظر آ رہے ہیں. انہی میں ایک آپ دیکھیں کہ اصحاب و انصار میں اگر ہر ایک کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر کی روشنی ڈالی جائے پھر بھی وقت کم پڑ جائے. اس لیے کہ کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں، جتنے لوگ امام کے ساتھ آئے ہیں، کوئی راستے سے مل گیا، کوئی مدینے سے آیا ہے، کوئی کسی کو امام نے خط لکھ کر بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ حبیب ابن مظاہر الاسدی یہ کون ہے؟ یہ ہمارے آپ کے پہلے امام کے صحابی اور امام حسن مجتبی کے اور یہی نہیں، رسول السلام نے جب حبیب کو پیار کیا ہے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس بچے کو پیار کر رہے ہیں، تو رسول السلام نے ایک جواب دیا تھا، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ. تمہیں صرف ابھی یہاں پہ پیار نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے حسین کے کربلا میں نصرت کرے گا. اور حبیب ایسے ہی نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، شرف ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ جو ہے رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے. اب اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے صحابی ہیں. اسی لیے امام نے ناز کیا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ منزلت اٹھا کے دیکھ لیں ایک ایک صحابی کی جتنے امام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ وہب قلبی ہوں یا پھر جو ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی ہوں یا اور بھی وہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے حبیب کو جس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے ہیں، آنے کے بعد فوج اشکیہ آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد جناب زینب کے کہنے پر امام حسین نے خط لکھا ہے، اور خط جب پہنچا ہے حبیب تک، رات کا وقت تھا، حبیب کھانے پر موجود تھے. دق الباب ہوا، جیسے ہی جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے. ادھر سے حبیب جب دروازے پہ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوفے کا ماحول پرآشوب ماحول ہو چکا ہے. کوئی جو ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے، جاسوس اس طریقے سے لگے ہوئے، ایسا ماحول تھا. جس وقت جو ہے حبیب کے گھر پہ دق الباب ہوا ہے، حبیب گئے ہیں، تو آس پڑوس والے جتنے تھے، رات کے وقت کس نے دق الباب کیا؟ سارے لوگ اپنے گھروں کے باہر آ گئے. جب باہر آئے، ادھر سے حبیب دروازے پہ پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھولا ہے، سلام کیا ہے. آنے والا کہتا آنا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں. خط کو لیا ہے. اب جو آس پڑوس سارے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے آپس میں تو میں کرنے لگے کہ دیکھیں حبیب کیا کہتے ہیں. جب حبیب سے پوچھا کہ جو ہے آپ حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے، حبیب نے ایک جملہ کہا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار نہیں چلا سکتا ہوں، میں حسین کی نصرت کے لیے کیسے جا سکتا ہوں. جب سارے لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب حبیب حسین کی نصرت کو نہیں جائیں گے، تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے.
इधर हबीब आए, आने के बाद ज़ौजा ने पूछ लिया क्या इरादा है। वही कहा कि बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि किसी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बीवी के ऊपर भी अभी भरोसा नहीं है, आजमाइश बीवी पे भी चल रही है। न जाने, देखिए वही दौर था कि जब जो है हबीब को जब खत लिख के बुलाया गया, और फिर वही दौर एक मरतबा फिर पलटी मारा जब सद्दाम का दौर आया था। ये हर एक घर में एक दूसरे का जासूस बना बैठा हुआ है। वैसे ही उस दौर में जो है हर एक दूसरे का जासूस बना। ज़ौजा ने पूछा, कहा बूढ़ा हो चुका हूँ और तलवार भी नहीं चला सकता हूँ, कैसे जो है नुसरत के लिए जाऊं। जाहिर सी बात है बीवी है। उसने कहा कि आप नहीं जाएंगे, मैं, हबीब कहते हैं मैं तुम्हें किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, क्योंकि उबैदुल्लाह का जो आज ये आशो माहौल है, इसमें मैं कैसे सारी से छोड़ के जा सकता हूँ, तुम्हें असीर कर लिया जाएगा। बीवी कहती मेरी फिक्र न करें। दूसरी मर्तबा फिर एक मर्तबा जो है ज़ौजा ने जो है उकसाया कि आप हुसैन की नुसरत के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर इम्तिहान लिया। अब दूसरी मर्तबा जो बीवी का तेवर बदल गया। एक मर्तबा अपने रुपट्टे को उठा के कहती है, हबीब तुम ये रुपट्टा पकड़ो, मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊं। जब हबीब को इत्मीनान हो गया तो अब हबीब जो है नुसरत के लिए जो है तैयार हैं, जाने वाले हैं। कहते हैं बीवी से मैं तुम्हारे तमाम अरमानों को पूरा करूंगा जो तुम सोचती हो। इसलिए हबीब ऐसे ही नहीं है जिनको खुद रजुल फकीह कह के इमाम ने पुकारा हो। ऐसे ही नहीं है, रजुल फकीह कह के इमाम ने पुकारा है। अब जो है जाहिर सी बात है माहौल खराब है। गुलाम को जो है घोड़ा लेके भेज दिया, कहा तुम जाओ फला मकाम पे नखलिस्तान में खड़े इंतजार कर। इधर से जो है ये निकला, अब वहां जाके जो है इंतजार कर रहा है, अभी आका नहीं आए, अभी आका नहीं आए। तो एक मर्तबा अपने गुलाम जो है बाहों में बाहें घोड़े के डाल के कहता है अगर आका नहीं आते हैं तो क्या हुआ, मैं तेरे ऊपर सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। ये देखें जज्बा है किस तरीके से एक गुलाम के गुलाम का जज्बा। ये जुमला हबीब ने सुन लिया, इस जुमले को हबीब ने सुन लिया। आए आके कहते हैं कि मैंने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद किया। अब देखें यहाँ रजुल फ़क़ीह होने की हैसियत कैसे निभा रही कि गुलाम को इतने जुमले कहने पे आज़ाद कर रहे हैं। उस ज़माने में गुलाम आज़ाद करना कोई मामूली बात नहीं थी उस ज़माने में। उसके बाद गुलाम ने भी एक जुमला कहा, आका जिंदगी भर मैं आपकी गुलामी करता रहा, आज आपके आका पे मुसीबत आन पड़ी है तो मैं छोड़ के कैसे चला जाऊं। आप भी मुझे साथ लेके चले, जो बन सकेगा वो मैं करूंगा, जो बन सकेगा वो मैं करूंगा। जाहिर सी बात है हुसैन का ये चाहने वाला करबला में आ गया। 7 मुहर्रम थी, बास तारीख कहती कि 6 मुहर्रम थी। लेकिन जब करबला में आए हैं तो हर तरफ तकबीर की आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हैं। जब ये आवाज़ अल्लाह अकबर की सदाओं की आवाज़ खैमे में पहुंची है तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने जनाब फिज़ा को बुलाया, कहा जाओ देखो ये आवाज़ें कैसी आ रही है। जनाब फिज़ा आई हैं, आने के बाद क्या देखा कि जो है हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब आए हुए हैं। जब जाके जनाब ज़ैनब औलिया मकाम को बताया है तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब औलिया मकाम कहती हैं कि अम्मा फिज़ा जाओ जो है हबीब को मेरा सलाम पहुंचाओ। अल्लाहु अकबर। जब जनाब फिज़ा आई हैं, आने के बाद एक मर्तबा हबीब को जो है सलाम पहुंचाया है। हबीब ने अम्मामे को उतारा, ज़मीन पर रखा
और एक मुट्ठी खाक उठाई, अपने सर पे रखा और रख के एक जुमला कहते हैं, ये जमाना आ गया कि आगा ज़ादियाँ गुलाम को सलाम अल्लाह अकबर। ये देखें, इस तरीके से हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के मानने वाले हैं। आप जानते हैं ना, आप जब ज़री पे जाते हैं हबीब अपने मदारिल असदी की, तो वहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है जुमला लोग कहते हैं, सज्जिलना मिन ज़व्वारिल इमामुल हुसैन, आप हमारा नाम इमाम हुसैन के ज़व्वारों में लिखें। ये क्यों? आप देखें जहाँ खुद आप जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हों, जनाब अली अकबर मौजूद हों, जनाब कासिम मौजूद हों, अब्बास जहाँ मौजूद हों, वहाँ पे हम जो है इमाम हुसैन के ज़व्वारों में नाम हबीब से लिखवाते हैं। देखें शरफ कितना है। आका अब्बास खुद मौजूद हैं, अली अकबर मौजूद हैं, जनाब कासिम मौजूद हैं, अहले बैत के घराने वाले मौजूद हैं, लेकिन हम उसी जगह पे जाके कहते हैं कि सज्जिलना मिन ज़व्वारिल इमामुल हुसैन, आप हमारा नाम इमाम हुसैन के ज़व्वारों में लिखें। ये क्यों कहते हैं? इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 3 साल की थी, उस वक्त हबीब की उम्र तकरीबन जो है 17 से 20 साल के दरमियान थी। इतना फासला है दोनों में। देखें, और मैं एक जुमला और कह दूं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते थे ना, तो हबीब जो है इमाम हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर अपनी आंखों पे लगाया करते थे, अपनी आंखों पे लगाया करते थे। ये 17 से 20 साल की उम्र है। एक मर्तबा जो है हबीब कहते हैं अपने बाबा मज़ाहिर से कि बाबा मैं अपने दोस्त की दावत देना चाहता हूँ, हुसैन की दावत देना चाहता हूँ। अब जो है दावत देने के लिए मौलाए कायनात जो है मौलाए कायनात के घर पे आए। आने के बाद मौलाए कायनात की दावत दी, इमाम हसन मुश्तबा की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत दी, और दावत देकर अपने घर पर चले आए। और जब दावत देकर अपने घर पर आ गए तो दिन करीब आता रहा, जो है दावत की तैयारियां शुरू। जाहिर सी बात है, जैसा मेहमान होती है हम तैयारियां वैसे ही करते हैं। हमने अपने आका को अपने घर पे बुलाया है। हबीब इस तरीके से दावत में मशगूल हो गए, और दावत में मशगूल हो गए कि यहाँ तक कि वो दिन आ गया क्या, वो समय आ गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ़ ला रहे होंगे। अपने घर की छत पर गए देखने के लिए कि मेरा आका किस अंदाज से मेरे घर आ रहा है, किस अंदाज से मेरे घर पर आ रहा है। इसी इंतज़ार में करते करते जो है हबीब जो है घर की छत के नीचे आ गए। जब घर की छत के नीचे आ गए तो दुनिया से रुखसत हो गए। एक मर्तबा मज़ाहिर ने अपने बेटे की लाश को लिया, एक हुजरे में ले जाके चादर डाल के रख दी। उधर मौलाए कायनात इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाए हैं, लाने के बाद एक मर्तबा जो है मौलाए कायनात कहते हैं कि हबीब कहीं नज़र नहीं आते हैं। मज़ाहिर कहते हैं कि जो है घर के दूसरे कामों में मशगूल हैं, अभी जो है थोड़ी देर में आ जाएं, आप लोग पानी पिए, जैसा जो माहौल। फिर थोड़ी देर के बाद जो है फिर मौलाए कायनात कहते हैं हबीब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक मर्तबा फिर जो है मज़ाहिर ने वही जुमला कहा। तीसरी मर्तबा जब मौलाए कायनात ने कहा हबीब कहीं नजर नहीं आते हैं, तो एक मर्तबा जैसे ही मज़ाहिर जो है अपने लब को खोलना चाहते हैं, तो इधर से जो है मौलाए कायनात कहते हैं हबीब ऐ मज़ाहिर हमें सब पता है, ऐ मज़ाहिर हमें सब पता है। इतना कहना था। एक मर्तबा मज़ाहिर ने इमाम हुसैन और मौलाए कायनात इमाम अली को लिया, इमाम हसन मुश्तबा को लिया, घर के दूसरे हुजरे में गए, और जाने के बाद एक मर्तबा चादर हटाई। जैसे ही चादर हटाई, एक मौलाए कायनात कहते हैं बेटा हुसैन देखते क्या हो, मौला हुसैन देखते क्या हो, हुसैन देखते क्या हो। जैसे इतना जुमला कहा बेटा हुसैन देखते क्या हो, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने हाथों को बुलंद किया, एक जुमला कहते हैं परवरदिगार हबीब को, मेरे दोस्त को मेरे साथ पलटा दे। अब ये जुमला पूरा ना हुआ था कि एक मर्तबा जो है हबीब लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए उठे।
سبحان لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جب اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ اب مولا کائنات نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، اے حبیب آج سے حسین کے زواروں کا نام تم لکھو گے۔ سبحان اللہ صلوات پڑھے محمد آج سے تم حسین کے زواروں کا نام لکھو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف کسی اور نے نہیں مولا کائنات نے دیا ہے، حبیب تم لکھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زائر آتا ہے تو جا کے کہتا ہے سجلنا من زوار الامام الحسین۔ ظاہر سی بات ہے یہی حبیب ہیں کہ جو کربلا میں آئے، اور جب جو ہے مولا کا ایک روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنے اصحاب و انصار کو جب تلوار تقسیم کی ہے تو ایک تلوار بچ گئی اور اس کو سیکل کرنے لگے۔ کسی نے پوچھ لیا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ مولا امام حسین کہتے ہیں یہ میرے دوست کے لیے ہے۔ کہا مولا وہ تو آپ کا دوست کہیں نظر نہیں آتا۔ کہا میرا دوست ضرور آئے گا، میرا دوست ضرور آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حبیب آئے تو ہر طرف سے جو ہے اہل بیت کے گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ مولا کا چاہنے والا آ گیا، مولا کا ماننے والا آ گیا، حسین کا دوست آ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب جنگ کی باری آئی، جب شب عاشور آئی ہے، ہر ایک جو ہے تیاریاں کرتا رہا۔ امام نے امتحان لیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، امتحان میں سب کے سب اسی انداز میں نظر آئے ہیں، سب اسی انداز میں۔ لیکن جب صبح ہوئی ہے، صبح کا جب ہوئی ہر ایک شہادت دیتا رہا، لیکن جب ظہر کا وقت آیا ایک مرتبہ جو ہے اب جو ہے ظہر کا وقت آیا، ادھر سے سعید کہتے ہیں مولا وقت اذان ہے، مولا وقت نماز ہے، آپ نماز پڑھائیں، ہم جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، مولا آپ نماز شروع کریں۔ امام اپنے چاہنے والوں کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے جنگ جاری ہے، لیکن اس جنگ کے دوران بھی جو ہے امام کے چاہنے والے تیار ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھائیں، ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ عزادارو ادھر حسین نے نماز پڑھانا شروع کر دی، ادھر جو ہے 90 برس کا سعید، 90 برس کا سعید اپنے سینے پر جو ہے تیر لیتا رہا، جیسے ہی امام نے ادھر کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ارے ادھر سے سعید آ کے حسین کی گود میں گرا اور گر کے کہتا حل وفیت ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیا آپ میری اس کارگزاری سے خوش ہیں؟ عزادارو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو میرے آگے آگے چلے گا۔ عزادارو یہیں پہ جملہ ختم نہیں ہوا، ایک مرتبہ پھر جو ہے کہتے ہیں اے سعید جب میں بابا اور علی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا نا، بابا اور نانا کی ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا نا تو اے سعید تو میرے آگے آگے چلے گا، اے سعید تو میرے آگے آگے چلے گا۔ اور کوئی التجا ہے سعید؟ کہا نہیں مولا، کہا نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کیجئے گا آقا، ارے یہ میرے بدن سے تیر مت نکالنا۔ کیوں؟ ارے جب آپ اپنے بابا کی ملاقات کے لیے جائیں گے، نانا کی ملاقات کے لیے جائیں گے نا تو میں بھی ساتھ ساتھ اسی عالم میں ارے نانا کے آپ سے نانا کی ملاقات کروں گا، آپ کے بابا کی ملاقات کروں گا۔ جزاکم اللہ دادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں دادارو یہیں پہ ختم نہیں ہوا ہے، جیسے ہی اب جو ہے موت کا پسینہ آیا، ایک مرتبہ اسی کے موت کے عالم کے پسینے میں سعید کہتا ہے مولا ایسا لگتا ہے کہ میرے سر کو کسی نے گود میں لے لیا ہے۔ جیسے اتنا کہا نا ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے سعید ارے یہ کوئی اور نہیں میرے نانا رسول اللہ ہیں، انہیں میرا سلام کہو۔
दादा खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला। बस दो चार फकरे और मजलिस तमाम है। हाँ दादारो जैसे किसी ने मेरे जो है गोद को मेरे आगोश में मेरे सर को ले लिया है। दादारो एक मर्तबा जो है फिर से ही कहते हैं मौला ऐसा लगता है मेरे बाजू कोई दबा रहा है। मौला बड़ा आराम मिल रहा है, मौला बड़ा आराम मिल रहा है। अरे कोई और नहीं ये बाबा अली मुर्तजा है। एक मर्तबा शहीद कहता है मौला अरे मेरे सीने पे कोई जो है हवा झल रहा है, बड़ा आराम मिल रहा है। एक मर्तबा जो है मौला कहते हैं शहीद अरे ये मेरा भैया हसन है। दादारो बस आखिरी फकरा है, खत्म दुआ है, रो लीजिए पुरसा दे लीजिए। आज 4 मुहर्रम हो गई है। दादारो बस आखिरी फकरा है। एक मर्तबा शहीद कहता है मौला ऐसा लगता है मेरे पाँव के करीब कोई है। ए मौला मेरे पाँव के करीब कोई है। एक मर्तबा मौला कहते हैं सईद अपने पैर को समेट ले, अरे ये कोई और नहीं माँ फातिमा। तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा नहीं भी कहा उनकी तमाम हाजतों को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इस वबा को तमाम आलम से ख़त्म फरमा। अल्लाह तमाम शियान अमीरुल मोमिनीन को इस वबा को महफूज फरमा, शिफाए कुल्ली अनायत फरमा, जो बे औलाद उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे अल्लाह वस्स मोहम्मद व आले मोहम्मद का दिल बंद ज़हरा अली मुर्तज़ा हज़रत इमाम वली आसिर इमाम ज़माना के दरबार में ताजील फरमा।